Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Teala cuma günleri bizni mübarek kılsın. Günahlarımızı keçirə kürsün, gıybetlerimizni kabul kılsın. Dünyalıkta dünya bəxtləri, ahirette ahiret bəxtləri nasip eylesin. Allah Subhanahu ve Teala bizge ihlas köngülden şu hak dininde kalırga nasip etsin. İmanımızı nik kılsın, sağlık selametlik versin canlarımızga, tenlerimizge. Şifası olmagan avrulardan Allah Teala börük saklı kürsün. Muhterem kardeşler, Allah Teala bizge şu dünyalarımızı iman bilen yaşarga buyura. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ diye Allah Teala ayta, Müslüman bulmayça gitmegiz bu dünyadan di. Müslüman kişisinin bütün tırmaşı Allah Teala'ga buysungan şunun içinde, buysungan ham bularga tiyişti. Mana muhterem kardeşler, kay vaqtda sırav tuğa nичектер şulay bitindi. Kay vaqtda mesela Hazret birer söz ayta. Şulay bit. Bu şulay, bu bulay dip. Bu Hazret aytgan söz kimgadir işamay. Bütün hikmet şunda ki muhterem kardeşler, Hazret ayta Kur'an sözün. İşamay iken Kur'anga müracaat eterge gerek. İşamay iken hadisga müracaat eterge gerek. Eğer de indi ul da aşamasa, demek İslam dininde tökülsin. İslam dininde jirmeyindesin. Şulay bil. Mana şunun için muhterem kardeşler, Allah Subhanahu ve Teala bizge belgili bir kanunlarını özgərişsiz itip koydu. Şuna göre kay vaqtda aşasa, aşamasa da bularını bizge kabul eterge to'g'ri kele. Mesela men şahsen özümde şulay yok imanda bulgan yigitler de, men bilgen kişiler de biz öz-özümüz bilen kireşebiz. Işamagan aybirini şulay bit biz kabul eterge tırışabız. Çünkü Allah Teala aytdı, şulay bularga tiyiş dedi. Mana bu aybirlerge kire muhterem kardeşler, halal hem haram degen düşünce. Yarı hem yaramı degen aybir. Mana bugün şunun turunda inşallah biraz ileşip gitigeli. Muhterem kardeşler, Allah Teala şulay bit halal hem haramga böldü bizning turmuşybyzni. Hem biz sıravda birerge tiyiş tugul, hatta nishlab bu halal, nishlab bu haram. Lakin bela biz Allah Teala anın hikmetini bergen, anın hikmeti var. Hikmetsiz bir narsa da bulmay. Hikmeti var. Amma şulay bit hikmetin seni anlamaska mümkün. Akay vaqtda hikmetin bilu kirisinçe senin imanına ziyan ketirirge mümkün. Kay vaqtda şu hikmet bilen mavagıp kitip Allah Teala'nın aytganin tыңlamay başlay kişi. Mesela sahabeler radıyallahu anhum, onlar bilgenler her bir hükümnin hikmeti barlığı. Amma o hikmet turunda onlar uylamaganlar. Eğer de indi o hikmetini bilseler, elhamdülillah bilgenler, bilmeseler, onlar bulay da kullanganlar olay birlerini. Bugünkü künde mesela muhterem kardeşler, biz aligide bayağı şoluk misvakның tiş çistartu esbabının hikmetlerini görəbiz. Tiş çistartunun faydalarını görəbiz. Mikroplar, viruslar degen düşüncelerini biz bilebiz. Bu vaqtda anda düşünceler bulmagan şulay. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgan, çistartırga qoşqan demek indi çistartabız. Bitti gitti. Mana şulay itip muhterem kardeşler, bek köp işarakta da hatta şunday söz bula. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, hatın kızlarını meçitke barudan tıymagiz di. Tüngi namazlarga, ertengi yastü namazlarına. Hem kayber sahabeler, alarning balaları, yaşlar indi şulay dip aytalar. Biz baribir tıyacakbız di. Alarını di. Çıgıp yermesinler iden di. Baribir çıgıp tıyabız di, çıgıp yermesinler di. Birse ayta, alar di meçitke dip çıgıp ketip, bizni aldap, dilesen narsa işlep berige mümkinler di. Çıgarmaybız di. Şol vaqtda Allah sahabeler ayta, men sizge Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sözün silim di. Siz şuna karşı kelip oturasızmı di. Aşulana bek katı. Şu öz balaların. Mana şulay aytip muhterem kardeşler, bunda İbn Ömer'nin bağları bula. Bular arasında uzun sahabelerinin bağları bula. Mana şulay aytip muhterem kardeşler, kay vaqtda biz bilmeske de anlamaska mümkün biz hikmetin birer nersenin. Amma biz o hikmetini kabul etemiz. Anlamasak da hem şul hüküm bilen hüküm etemiz. Indi muhterem kardeşler, Allah Teala bizge ruhsat etken aybirler
Без күбрәк инде әйтербез ризык турында. Ни өчен дигәндә, бүгенге көндә бик мөһим әйбер, шулай бит ул безнең ашаган ризыгыбыз. Ризык турында, ләкин гомумән бөтен хәлал турында шулай бит бара. Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим, кулу минат-таййибати ва амалу салиха. Ашагыз чистаны ди һәм изгелек кылыгыз ди. Анда Аллаһ Тәгалә әйтә: кулу минат-таййибат. Ашагыз чистаны ди. Димәк, Аллаһ Тәгалә кулу ашагыз дип рөхсәт иткән әйбер ул чиста әйбер. Димәк, хәлал әйбер ул чиста әйбер. Менә безгә шуның хикмәтен аңларга кирәк, шулай бит. Аллаһ Тәгалә хикмәтен әйтә: Аллаһ Тәгалә рөхсәт иткән әйбер ул чиста әйбер. Ва амалу салиха. Чистаны ашагыз, изге гамәл кылыгыз. Пычрак ашасагыз, начар гамәл кыласыз. Булар бергә бара торган әйберләр. Әгәр кеше харам ашаса, харам белән яшәсә, ул начар гамәл кыла. Изге гамәл кыла алмый. Кылган чиракта да ул изге гамәл булмый аның өчен. Шуңа күрә аны менә шушыны бергә үрелеп барганын күрергә кирәк. Шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә рөхсәт иткән чисталык ул бөтен әйбергә дә кагыла. Хәлал чисталыкка кагыла. Бу иләнгән вакытта да, кияүгә чыкканда да, бизнес кырсаң да, ул димәк чиста хәлал мал була. Бүгенге көндә бизнес белән эшлим дисәң, бизнес кырам дисәң, харам юллар бик күп. Акча эшләү юллары. Әмма димәк алар чиста түгел ди. Алар чиста түгел. Син алыштырыр идеңме 100 грамм алтынны 1 тонна тизәккә? 100 грамм алтын 1 тонна тизәк. Шулай бит, тизәк күбрәк, ләкин ул чиста түгел. Аның файдасы юк сиңа. Син аны ашый алмыйсың, итә алмыйсың, дөрес сатып була аны. Ләкин ул 100 грамм алтынга тормый ул. Шуңа күрә дә пычрак әйбер күп булырга мөмкин. Әмма ул чиста түгел. Шуңа күрә сиңа аның күплегенең әһәмияте калмый. Пычрак акчаны сиңа күп итеп тәкъдим итсәләр, аның сиңа әһәмияте калмый. Чөнки ул чиста түгел. Син аны берничә итә алмыйсың барыбер. Менә шуның өчен дә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә шулай бит чистага игътибар итәргә куша. Шулай Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим, ва ла таъкулу амвалакум байнакум бил батил. Үзегезнең арагыздагы малны батиллык белән ашамагыз. Ягъни дөрес булмаган пычрак юл белән ашамагыз ди. Бер-берегезнең малын хәлал рәвештә үзләштерегез. Бу ничек була? Бу була, мәсәлән, ул сиңа кемдер бүләк итте. Бу сиңа әйбер хәлал була. Яки син сатып алдың. Бу хәлал була сиңа. Яки мирас итеп сиңа эләкте. Бу хәлал була. Я булмаса эшләп таптың. Бу хәлал була. Хәзинәне казып таптың, мәсәлән, уртак җирдә. Бу хәлал була сиңа. Ягъни бер-берегез арагызда малны харам итмәгез. Менә бүгенге көндә батыл юл белән акча эшләү, мал эшләү бара. Бизнеста бигрәк тә. Алдау юлы белән. Кемнекендер үзләштерәләр. Аңа ул хәлал түгел ул. Ул аны үзләштерә. Кайберәүләр бар шулай бит. Посредникның нәрсә икәнен белмиләр, арадашчының. Эшлиләр. Тәртипләрен белмичә. Бердине җаваплылык алмыйча шулай бит эшләренә күп очракта. Эшчеләр зыян күрә. Шулай бит. Шушы эшне кемгәдер заказ биргән кешеләр зыян күрәләр. Ягъни белмиләр, акча эшләүдә бу очракта иң мөһиме акча эшләү, ничек итеп эшләү, ансы инде икенче урынга күчә. Шулай ук Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим, иннал лазина яъкулуна амвалал ятама зулман иннама яъкулуна фи бутунихим нара ва сая'ламуна сагыра. Ва саяслауна сагыра. Кемдә кемди ятимнәрнең малын зылымлык белән, гаделсезлек белән ашаса, ягъни үзләштерсә, алар үзләренең кырсакларына ут кертәләр ди һәм үзләре дә утка ыргытылачаклар ди бу кешеләр. Ятимнәрнең малларын, мөхтәрәм кардәшләр, үзләштерүчеләр бар. Без моның турында бер сөйләп тә киткән идек. Мәсәлән, һәр бер ятимгә тиешле билгеле бер маллар. Менә күптән түгел генә Газпром билгеле бер ятимнәргә таратып чыкты акциялар. Бу акциялар ятимнәр исемендә калырмы, юкмы? Зур сорау, шулай. Һәр бер ятимгә чыкканнан соң
ятимнәр йортыннан, аларга фатир бирелергә тиеш. Бу биреләме, юкмы? Бу акча күчерелгәнме, юкмы? Бәлки кемдер моны үзләштергәндер, шулай бит, беркем әйтә алмый, беркем белми. Бар шундый очраклар, менә монда Яхья юк инде, шулай бит, ул белә, ятимнәр артыннан ау бара. Әзрәк башы да зәгыйф булса, ул ятимнәр йортыннан чыгу белән, фатир алу белән, ул ятимне юкка чыгарырга тырышалар. Яки аны эчерәләр, яки урамда берәр хәл булып эшлиләр аның белән, һәм шуның белән фатирын үзләштерәләр. Яхья безгә үзеннән сорарсыз, аның турында белә, шулай бит инде. Ул үзе дә куркып йөрде хайран гына шундый нәрсәләрдән. Менә шулай итеп үзләштерү бара, шулай бит ятимнәрнең малын. Бездә ул бик киң таралган, без аны белмибез генә. Аларның хакларын яклаучы кеше юк. Әти-әнисе юк аларның. Абыйлары, сеңгәлләре юк аларның, шулай бит. Коръәни Кәримдә хәтта шундый хәлдә турында да әйтелә. Элек булган шулай, ятимнәрне алганнар кыз баланы тәрбиягә. Аннан соң иләнгәннәр ул кыз балага. Ләкин иләнгән вакытта мәхр түләмәгәннәр. Ни өчен? Чөнки ул әйтә, мин аны тәрбияләдем ди, ничә ел ди. Мәсәлән, 5 яшьлек кызны ала, 15-кә кадәр тәрбияли, аннан соң иләнә. 10 ел мин аны тәрбияләдем, ашаттым, эчерттем, нинди мәхр инде аңа тагын ди. Нинди мәхр инде аңа тагын ди. Аллаһ Тәгалә моны тыя һәм бетерә әйтә. Әгәр дә сез аңа мәхр бирмәсәгез, җибәрегез ди, башка кешегә кияүгә бирегез ди. Аның малына кермәгез ди. Әгәр иләнсәгез, мәхр бирегез ди. Ничек тиеш мәхр бирергә? Әти-әниле балага, саклаучысы, яклаучысы булган балага шулай итеп бирегез ди. Кай вакытта, мөхтәрәм кардәшләр, егетләр дә ятим кызларны алып, әти-әнисе яклаучысы булмаган кызларны алып җәберлиләр. Ансы да бар. Менә шуның эчендә ятим малына шулай бит безнең керергә хакыбыз юк. Бу безгә шулай ук хәрам булып тора. Шулай Аллаһ Тәгалә әйтә, бисмиллаһир-рахманир-рахим, я аyyuhallazina amanu taqulloha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. И иман китерүчеләр, тақва булыгыз һәм рибадан баш тартыгыз ди. Рибадан баш тартыгыз, әгәр мөмин булсагыз. Риба ягъни акча биреп, аны артыграк алудан. Аллаһка шөкер, бүгенге көндә мөселман кешеләре кемгәдер процентка акча бирмиләр. Моны беләләр алар. Ярамый икән. Ләкин, мөхтәрәм кардәшләр, шундый бер әйбер бар. Бер заман Әбу Ханифа урамда утыра, рахимахуллаһ. Кояш астында. Бер кеше килә дә Әбу Ханифага әйтә, хәзрәт ди, нишләп син кояш астында утырасың? Бу иссе анда кояшта, шулай бездә кебек кенә түгел, бездә дә кояш астында басып торып булмый. Анда тагын да иссе. Нишләп менә син бу йортның күләгәсенә кереп утырмыйсың ди. Монда бит йорт тора менә монда, синең яныңда гына ди. Ул әйтә, бу йортның хуҗасы миңа акча тиеш ди. Әгәр дә мин аның йортының күләгәсенә керсәм, шушы акчаның файдасын алудан куркам ди. Ягъни аның йортының күләгәсен процент итеп кулланудан куркам ди. Карагыз әле, тақвалык шулай бит. Безнең башыбызга андый нәрсә килмәс иде. Безнең башыбызга андый уй да килмәс иде. Ничектер каядыр кешенең йортының күләгәсен шулай бит үзебезгә ничектер файда итеп алудан. Менә бу әйбердән күренгәнчә, акча биреп торып, кешедән файда алу, ул акча гына алу булмаска мөмкин. Ул нәрсә дә булырга мөмкин. Мәсәлән, кешегә акча бирәсең дә, аннан соң ул кешедән файда өмет итәсең. Мәсәлән, китеп барасың син машина белән. Бензиның бетте синең. Монда йорт тора. Ул кеше сиңа акча тиеш. Әйтәсең, кирип чыгыйм әле мен моңа, ул бит миңа акча тиеш, баш тартмас, ярдәм итер ди. Всё, риба. Син аннан акча алмыйсың син аннан, ләкин синең башыңда уй килә. Ул миңа акча тиеш, баш тартмас, ярдәм итер әле ди. Аңлыйсызмы? Шуңа күрә бүгенге көндә кайбер мөселманнар кемгәдер ярдәм итеп, аннан соң шул ярдәмнән соң үзләренә файда эзләргә мөмкиннәр. Бурыч кайтканнан соң да эзләргә мөмкиннәр. Һәм нәрсә дип әйтергә мөмкиннәр? Хәтерлисеңме, мин сиңа ярдәм иткән идем. Хәзер син дә миңа ярдәм ит әле, яки тиеш син миңа ди. Менә бу очракта син шушы малыңның рибасын аласың. Ләкин риба бу рухи риба. Бу монда сиңа беркем җәза бирми.
Мында сиңа беркем процентка акча алдың дип әйтми. Ләкин бу рибә рухи рибә бу. Барбыр ул Аллаһ Тәгалә каршында сиңа гөнаһ булып бара. Менә шуның өчен мөхтәрәм кардәшләр, моннан да сакланырга кирәк. Күргәнебезчә үз ара бар хикмәтләр безнең шулай бит. Бар хикмәт ризыкта хәләл булу, бар хикмәт малда хәләл булу, бизнеста хәләл булу шулай бит. Бар хикмәт кешеләр белән мөнәсәбәттә хәләл булу, ятимнәр малына кермәү. Менә шуңа күрә һәрбер өлкәдә дә хәләллекне кулланырга һәм хәләл белән яшәргә тырышырга кирәк. Шул иткән очракта, хәләлгә омтылган очракта без мөселман булабыз, ягъни Аллаһ Тәгаләгә буйсынган булабыз. Мөселман ул буйсынган дигән сүз. Һәм Аллаһ Тәгаләнең әмреннән, сүзеннән чыкмаган булып санала. Иншаллаһ, русчада сөйләп китербез. А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами рассказываем о халяль и харам. Конечно же, вы все знаете, что такое халяль и харам. Но в этом мире иногда грань стирается. Глаза замазываются, да, и все, и грань стирается. И мы порой не видим халяль и харам, а порой просто не обращаем внимания, и часто к нам приходят испытания через вот эти моменты. Часто, где харам, там бывают большие деньги. Нам говорят: обманывай. Если обманешь, будет плюс. Будешь богатеть. Нам говорят: вот так вот договор составляй, вот так вот работу выполняй. Это везде. Это и в строительстве, и везде, везде, везде. К сожалению, мы погрязли настолько, что сейчас по-другому работать не можем. С одним строителем разговаривали. А я, говорит, не могу получить, он мусульманин, я, говорит, не могу получить хороший подряд. Потому что надо занести взятку. Если взятку не занесешь, то ты вообще работать не сможешь. То есть, представляете, там о каких-то тендерах речь не идет. Какие-то там тендеры устраиваются, кто там меньше цену предлагает и так далее. Нет такого момента. Такого момента нет. То есть это не свободный рынок. Даже когда, например, свой человек выигрывает в тендере с минимальными расценками, он выигрывает. Что делает? Просто потом ему дополнительно выделяются деньги на окончание работ. Все, это очень просто делается. Он выигрывает, он ставит любую цену, даже невыгодную, но это не проблема, потому что это свой человек, потом доп. Выделением ему это все компенсирует. Вот это, дорогие друзья, у нас сейчас во многих отраслях. Вот этот вот харам во многих отраслях. И поэтому, братья-мусульмане, очень сложно работать. Либо им приходится действительно подстраиваться под систему, либо же они ничего не зарабатывают. То есть вынуждены ходить как бы и не могут реализовать себя, так скажем. Но тем не менее, дорогие друзья, когда у нас стоит очень жесткий выбор, что выбирать, халяль и харам, то, естественно, надо выбирать халяль. Если у нас стоит очень жесткий выбор, если нам говорят, вот по-другому нельзя, выбор есть всегда. Приходится выбирать халяль. Даже харам можно выбирать когда? Когда тебе что-то угрожает твоей жизни. То есть тебя могут убить, устранить физически. Или могут посадить в тюрьму, например. Ну, грубо говоря, полицейские подбрасывают тебе наркотик. И говорят: вот дай взятку, мы на это закроем глаза. Здесь ислам разрешает. Почему? Потому что вряд ли ты сможешь отвертеться. Да, ты можешь пойти на принцип, взятку не дать, сесть за наркотики. Да, это тоже есть вариант. Я не говорю. Тоже есть вариант такой. В принципе, тоже хороший вариант. Перед Аллахом ты будешь чист в любом случае. Но ислам разрешает. Разрешает — это не значит приказывает. Тоже нужно понимать. Поэтому ты делаешь уже свой выбор. Однажды мне позвонили и говорят: хазрят, вот такое дело, остановили в дороге. Гаишники остановили. Иду под лишение. Если прав лишат,
я работаю на машине, я останусь без работы, что делать? Можно ли дать взятку? Я говорю, ну, брат, сам решай. Я говорю, не знаю тебе, что здесь сказать, потому что если я скажу, не давай. Без работы останется человек, хазрят виноват, правильно? Потом придет, скажет, на работу возьми меня, из-за тебя я лишился работы, да? Я говорю, не, брат, сам решай. Он говорит, все, понял, говорит. Он приходит к гаишнику, бросает права ему в автомобиль, просто в салон. Делайте, говорит, что хотите. Гаишник стоял, говорит, голову почесал. Документы, говорит, обратно отдал, говорит, больше не нарушайте. Больше не нарушайте. Не со всеми гаишниками это срабатывает, дорогие друзья, поэтому так не делайте. А лучше не нарушайте. Это лучше и прекраснее этого ничего нет. Не нарушать. Это лишь один пример. Но когда тебе перед тобой стоит выбор, халяль или харам, естественно, да, есть ситуации, когда Аллах Та'аля нам разрешает, не приказывает, а разрешает пойти на харам. Но в большинстве случаев мы с такой ситуацией в жизни еще не встречались. Аллах ашкару, на спокойные времена нам такие еще ситуации не грозили. А если тебе есть возможность заработать больше, например, сделав харам, то это делать нельзя. Это не ситуация жизненно важная. Да, ты можешь хорошо жить, роскошно жить, но, к сожалению, это будет уже не то. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Я аюханнас, инна Аллаха тайибун ла якбалу илля тайибан». О люди, Аллах Та'аля чистый и принимает только чистое. Если хотите Аллаху что-то дать, посвятить, вообще у верующего человека все делается ради Аллаха. То есть все, что он делает, тратит деньги, покупает что-то, все ради Аллаха, и все это считается жертвой ради Аллаха, вся его жизнь. Если ты хочешь что-то посвятить Аллаху или что-то дать, ты должен дать из чистого, говорит, потому что Аллах чистый, и Он принимает только чистое. Соответственно, если ты из греха или из харама будешь что-то греховное делать, точнее хорошее делать, то саваба за это не будет. Иногда люди говорят: «О, Аллах, дай мне украсть из бюджета, например, миллиард, я построю мечеть». Неправильный назр. Да? Назр неправильный. И саваба от этой мечети уже не будет. Будет хорошо тем, кто туда ходит, да? Будет, возможно, хазряту хорошо, который там будет работать, служить точнее. Но человеку, который построил, там хорошо не будет. Поэтому Аллах принимает только чистые. Даже Кааба сегодня имеет свой такой вид из-за того, что арабы не нашли чистых денег на постройку полноценного здания. И они его сделали маленьким. Поменьше сделали. Потому что не было денег на постройку первоначального строения Каабатуллах. Поэтому вот этот вот полукруг, который там стоит, он как бы символизирует, что Кааба должна быть до этого места. Видите, почти в половину сократилось размеры Каабы. Но это нам хорошо. Почему? Потому что в этот полукруг можем зайти и намаз почитать внутри Каабы. Получается, что ты внутри Каабы читаешь, хотя туда внутрь не пускают. Это хорошо, тоже в этом мудрость есть. Также, дорогие друзья, Пророк саллаллаху алейхи говорит: «Инна Аллаха амара аль-му'минина бима амара бихи аль-мурсалин». Аллах приказал верующим то, что приказал своим сподвижникам. Аллах приказал верующим то, что приказал своим сподвижникам. То, чем мы обязаны, тем же обязаны и пророки, и посланники. Нет здесь разграничений. У них нет больше прав. Иногда говорят, например, да, в каких-то религиях сравнивают. Вот там священник такой-то религии, я не буду говорить, какой, да, напивается, пьет, пьяный ходит. А сам в проповедях говорит, что напиваться нельзя. То есть им что, больше разрешается? Они особенные, больше особенные? Конечно же нет. В исламе такого разделения нет. Что обязан обычный человек, обязан и пророк, и посланник, соответственно, тот, кто остался его дело продолжать. Какой-нибудь ученый.
И что сказал он своим посланникам? «Я аюхар русуль кулю минат таибати ва'амалю салиха». О посланники! Употребляйте только чистое и делайте благие дела. То есть этот приказ, он и для верующих тоже, как и для посланников. Соответственно, если посланник должен быть чистым, непогрешимым, или же должен соблюдать устои религии, то остальные люди тоже должны к этому стремиться. К сожалению, сейчас часто говорят, он же был пророк. Когда говорят, вот, например, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, так не делал. Он говорит, он же был пророк. А я не пророк. Поэтому мне-то можно, я же не пророк. Это неправильный подход. Он для нас является примером в этом. Также, дорогие друзья, пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, «Вакаля, я аюхаллазина аману кулю мин тайибати ма разакнахум». Те, которые уверовали, употребляйте чистое из того, что мы вас накормили, наделили. Аллах Тааля из того, что нам наделил, имя разакна, употребляйте чистые. То есть Аллах Тааля, по сути, наделил нас и чистым, и грязным. Понимаете, какое испытание? Аллах Тааля дал нам возможность и то зарабатывать. Поэтому часто спрашивают, зачем нужна свинья, если она харам? Почему Аллах создал свинью, если свинья харам? Если свинья настолько вредная, почему все немцы не умрут? Нам же говорят, что свинья очень вредная. Там находятся такие-то гормоны, такие-то эти, там паразиты и тому подобное. Но немцы кушают сколько уже лет? Правильно? Очень много. Почему тогда все русские не вымирают? У них это еда национальная. Почему хохлы все не вымирают? Правильно? Если это такой вредный и такой, так скажем, нечистый продукт. Да, там вредности много, нечистого много, но это не значит, что человек употребил и сразу умирает. Поэтому Аллах Тааля говорит, я вас наделил, накормил и чистым, и грязным. Почему китайцы живут, употребляют всяких червячков, они же харам? Всех тварей употребляют. Почему они не умирают, а живут? Еще и развиваются, потому что Аллах Тааля дал это как ризык тоже, но сказал, что это нельзя. Харам. Вот верующий, он уже здесь должен выбирать. Не по вреду, а должен выбирать из слов Аллаха. Аллах сказал, значит, ага, все, значит нельзя. Возможно, ты найдешь такой продукт, который очень будет чистым. По всем этим биологическим, там, микроскопическим параметрам очень чистый будет. Но Аллах Тааля его запретил. Все нельзя, так нельзя. Таракан, например, какой-нибудь, да? Там очень много белка. Вот майский жук, например, личинка майского жука. Там очень много белка, там чего, там туда-сюда, там, да. Едят же еще. Но нельзя. Если его помыть хорошенько, возможно, он очень чистый. Чище даже может быть, чем баран. Аллаху а'алям. Он же растениями только питается. Но нельзя. Поэтому Аллах Тааля нас накормил, но есть понятие тайибат среди них. Понятие чистое. Поэтому Абу Ханифа рахимахуллах запрещает все остальные морские, всех остальных морских обитающих, кроме рыб. Потому что, говорит, это не тайибат. Это не тайибат, он говорит. Это не чистые вещи. Но нечистые в каком смысле? Они вызывают отвращение. Здесь смотрелось, что у арабов вызывает отвращение. У арабов все, кроме рыб, у них вызывало отвращение. Поэтому Абу Ханифа сказал, это нельзя есть. Только в ханафитском масхабе. В других масхабах можно. Действительно, когда ты посмотришь этих всех морских существ, они вызывают отвращение. Осьминог, который там лежит, да? Вот при виде осьминога вам хочется его употребить в пищу? Если вы не знаете вкус. Нет, если вы нормальный человек. Я уже говорил, как в Маджлисе у меня целая тарелка осьминогов стояла. Целая тарелка вот рядом. Раз уполетают, я говорю, мне говорят, хазрат, угощайся там. Я говорю, ну, я не такой как бы строгий, да? Я не говорю, что это харам. Может, они другого масхаба. Но просто неприятно это. На вид отвращение вызывает. Даже тот же рак, например. Если ребенку рака показать, ребенок боится, правильно?
Почему? Потому что инстинкты. Она говорит, это отвращение вызывают эти вещи. Усы там эти все, ножки там и так далее. Вот, поэтому понятие есть такое таибет. И все, что нам разрешено, по сути, оно близко к нашему естеству. Это таиб для нас. Это халяль для нас. Также пророк ﷺ сказал, какой может быть вред от того, что ты употребляешь харам. У тебя не будет приниматься дуа, молитвы. Он привел пример человека, который долго путешествовал, весь был в пыли, да, покрыт пылью. То есть путешественник, у которого должны приниматься молитвы. Человек, обычно, когда показывают такого человека, грязного всего, униженного, этот человек, у которого принимается дуа. Это тот человек. У высокомерного, горделивого или богатого человека меньше принимается дуа, чем у бедного и униженного человека. Поэтому, когда видели бедных и униженных, всегда старались получить их дуа. И вот он говорит, вот этот человек униженный, путешественник, грязный, но у него, говорит, все харам. Одежда харам, он ел из харама, все пил из харама. Даже обувь, говорит, у него все харам. И у него, говорит, разве примется дуа? Даже у таких людей, говорит, не принимается, если у них будет харам. Поэтому бедные люди, например, у нас, если они из-за своей бедности будут еще и харам употреблять, они лишаются самого главного. У них не будут приниматься дуа. И бедными они тоже останутся. Вообще, дорогие друзья, еда делится на 3 вещи. Это минералы разные, в том числе соль, например, да? Это растения и животные, то, что мы употребляем в пищу. Вот 3 вещи есть. Все минералы халяль, кроме тех, что вот действительно убивают человека. Изначально они халяль, там нет никакого харама. Все растения халяль, кроме тех, что одурманивают людей, или ядовитых, например. Они харам не потому, что Аллах их запретил, а потому, что у них есть вред для человека. Но вот из животных Аллах Тааля уже нам определил халяль и харам, сам назвал, что можно, что нельзя. Из животной пищи. Поэтому изначально тем, что питаются животные, все является халяль. А когда уже животное попадает, само вот это животное может быть халяль или харам. Здесь уже вот разделение идет. Часто вот тоже спрашивают из-за рыб. Рыбы все халяль или не халяль? Вот сом, например, да? Он же, говорит, падалью питается. Сом. Поэтому харам. Здесь не важно, чем питается животное. Здесь важно, само по себе Аллах Тааля определил его харамом или не харам. Курицы тоже питаются падалью, но тоже являются халяль. Они же что только не клюют. Они друг друга клюют. Если видели, да? Сзади друг друга клюют до крови. Почему-то, не знаю, непонятно, конечно. Вот, поэтому, дорогие друзья, моменты такие интересные. Но, тем не менее, конечно же, мы должны остерегаться харама. То есть, когда нет жизненно важных каких-то вопросов, мы должны быть всегда остерегаться и выбирать халяль. Потому что лучше этого ничего нет. В сторону Аллаха, когда выбираешь, все принадлежит Аллаху. Ты выбираешь чистое, а чистого Аллаха предостаточно, чтобы наделить тебя и обогатить на всю оставшуюся жизнь. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء